තිරුවන් සරණයි. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද අපේ 17 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ 4 වෙනි දිනය. දැන් ලැබිලා තියෙන ධර්ම සාකච්ඡාවට ඒ සඳහා වැඩම කළ වදාළ ඔබ වහන්සේගේ දෙපා නැමද පිළිගනිමි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අද ප්‍රශ්න 14ක් ලැබිලා තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ මම උදේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණේ අර net mini ප්‍රශ්න වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් එවලා තිබ්බ එක රාජිකාටත් යවලා තිබ්බ උදේ එක ගත්තද දන්නේ නැහැ. ගත්තා ඒකේ පැටලිලා දෙන්නගෙම එකම වාර්තාව දීලා තියෙන නම් දෙක වෙනවා. ඔව්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම මල්කාන්තිගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මුලින්ම ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරන්න කියලා net mini සයිගේ මහේෂිගේ 3යි 4යි මේ ප්‍රශ්න දෙක ඉදිරිපත් කරන්න එපා. හරි. අවසරයි ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඒක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. I bow down to you and request your permission to present my. Please feel free to use. අහිනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? මම කැඩි ඇයිනේ කියන්නේ. Please feel free to use Sinhala or English for the answer. I have been meditating for 15 years, but I feel that the practice has been changed considerably during the last couple of weeks. Now I tend to rejoice every time I bring my attention back to the object of meditation. Initially, the object of meditation was the contact of breath on the nostril, but now it has changed to a deep sensation within the stomach area. Often that sensation is not that pleasant, but coming back to the sensation and seeing how it changes feels pleasant. I find that curiosity gives me a lot of energy and courage to practice. I often wake up early at night, within brackets, 1 a.m. to 2 a.m. and have an urge to sit and meditate. However, sometimes I don't feel the same level of enthusiasm towards my job. I often feel that what I do in my job is useless. Oftentimes, I minimally interact with my colleagues and keep quiet. Occasionally, I don't meet deadlines and targets, but that doesn't bother me that much. As sometimes later, I get the necessary interest for the job in hand and do it much more efficiently and with minimum energy, input and words. I value your advice to straighten my practice and to further progress in this path. May we all come to the supreme realization. Daika Chandima. That's all, Swaminathan. So you may continue the job and your value judgment is different from your boss. So therefore, even though you are using less energy and enthusiasm, if the task is done, it's okay. And if you are expecting a promotion and kind of thing only, you have to be enthusiastic. And this enthusiasm also going up and down, no problem. Exactly like to your meditation. So these things are very seasonal, these things are very circumstantial. So therefore, as far as you are observing, as far as you are sharing, you have done your job. So continue to practice mindfulness or diligence or vigilance, and mindfulness will take care about the rest of the life towards the family responsibilities, job and the health and all the kind of thing. So take care about continuity of mindfulness. Others follow suit. Others will follow suit. Swamin Hansa, number 2 is an audio report. I think Priyanka is going to play that. Priyanka? Yes, wait a minute. Dear Bante, this is my 4th report. My name is Dulene and I'm 9 years old. I am going to be talking about
my sitting meditation. I could feel my breath. The in-breath was cold and the out-breath was hot. In the beginning of the in-breath was very, very long, and then in the end of the in-breath it was very short. And in the out-breath, the beginning of the out-breath was very short and the end of the out-breath was very long. There was a gap between the in-breath and the out-breath. In the beginning, I went from the smallest gap to the biggest gap, and then it went up and down, and then again a small gap, and then it became bigger and bigger and bigger until the end of the meditation. I've been doing this for like 8-9 months. I'm also sometimes walking meditation. And in the end of my meditation, I felt very calm and relaxed. My feet were also cold. Thank you. So the presentation is very clear. Recording also good. And long in-breath to short in-breath changes. That observation is the most appreciable one. While you are observing the object, you see it is behavioral pattern. We call the manners. So when it is observed, that means not you are looking at not you are not just gazing at the object. You just see how it behaves. So that is what we can expect a girl like you. And clear, but the only remark is you have not given, you have just mentioned about the walking meditation. And if you wish to add more energy to sitting meditation, you have to start walking meditation before. After a good session of walking meditation, you will get very close, very energetic, descriptive information from the sitting. So therefore, please facilitate, please give due respect to the walking also, and it will help develop your health as well, and helping to the sitting meditation also. So with that remark, we are moving forward. And next question also in English, Swamin Hansa. Avasarai Swamin Hansa. Firstly, would like to report my experience on meditation. Today morning started in sitting posture with watching the breath. Kept the mind area below the nostrils and the upper lip with much ease for a while. Quickly started feeling sensations all over the body and kept watching them from head to feet calmly. Initially they were very rough and slightly painful. Later it became smooth and then felt a very pleasant sensation like someone pouring a nice liquid from head to feet. It was very pleasant. Make sure to keep my mind on equanimity and watch carefully it fading off and coming back. This happened several times. Then went into sleep mode, within brackets, unconscious. Afterwards felt a weight of the forwardly leaning upper body and wake up with awareness about meditation and continue to carefully look at the body sensations. Same body sensations were there as before, with very pleased feeling fading off and coming back. Kept carefully looking at it. It was a pleasant feeling and tried hard to stay away from enjoying the pleasantness, recalling that it's also anicca, within brackets, arising and passes away. Heard the timer ringing and end the meditation after an hour. Question,
There are 3 questions, Swaminathan. First one, I do the sitting meditation as mentioned above every day. I learned meditation technique of S.N. Goenka last year attending 10-day program and afterwards 3-day and 1-day programs. Started following Nissarana Vane programs about 2 weeks ago. Please advise whether my path reported above is correct so far. Kindly request further guidance to improve. Shall I read the second question also, Swaminathan? Wait one minute. And since it is started from Goenka, it's the same vacuum I find because lack of walking meditation. If the walking happens, the energy aspect will be more to the meditation, and otherwise this pleasant feeling is often leading to sleepiness. Even with walking that may happen. But please add walking meditation before sitting, and then you can understand the sleepiness, the early signs of the sleepiness. But at that time you must have energy, otherwise naturally mind fall into the slippery mood or the hiding mood. So we are going to the second part. Swaminathan, she has mentioned about the walking meditation in the second question. I'll read it now. Okay. I have not done walking meditation as it was not instructed as the Goenka program. Although my mind not encouraging me to walking meditation, I tried doing it few times after listening to Nissarana Vane virtual retreat last week. Whenever I walk inside the house or in the shopping center, I keep feet mindfully and can feel the feet touching the sole of the shoes and the movement of knees and muscles. My question is, do I have to do the walking meditation every day before the sitting meditation? Does that help me to improve my path to liberation, or the above reported everyday sitting meditation is sufficient? That was the second question, Swaminathan. Yeah, if you follow the timetable, each and every sitting must be followed by a walking session, and that will give more energy. And if you can do it barefoot, still the better. But do as the facilities provide, and whenever possible, give a sand bed if possible, or coir mat. Of course, it is not available everywhere. With that, you can improve it. But always try to follow walking meditation before sitting. We are moving to the next. She has another question, third question. I am very grateful to Guru Dhammajiva Swamin Wahanse and Chandratna Swamin Wahanse for all the guidance. I was in a desperate need for a Guru Swamin Wahanse to receive guidance for meditation. Was planned to come to Sri Lanka in June to attend Nissarana Vane retreat, but current situation didn't make it happen. However, last 2 virtual retreats and recordings fulfilled my aspiration. May you receive all the merits and assertion the greatest liberation of Nirvana. Theruvan Saranai. That's all. Sadhu, sadhu, sadhu. We are moving. Yes, fourth question is also in English, Swaminathan. Most Venerable Bhante, walking meditation. Walk 15 steps indoors, first part on a rougher carpet and the other half on a softer carpet. Noted the difference in the texture on the foot and the foot sinking deeper in the soft carpet. The softer areas were cooler on the feet and but were different in each foot. The thoughts were noted but not disturbing. As the walking continued, the pace changed automatically and slowed down.
There was a cold sensation passing through the whole body, extending into the feet, more prominent on the left foot. It passed after a short period. Walked half an hour. Sitting meditation. After walking meditation, watched breath as meditation object. After a short time, the breath was very subtle and started breaking up. When observed for longer, there was a sensation of the breath swinging right to left and then became more prominent. And then broke up again. Thoughts, images came and went. Noted the thought that these would pass and were mind made. The head felt it was watching the breath from above, and the area of the nose distorted, becoming very wide. The air within the nostril felt it was expanding, and the air within the nostril and the air outside appeared to be one for a short period of time. Body felt light. The breath then was felt as in and out breaths, and nose did not feel distorted. Alarm went after 1 hour. With much gratitude to both you organizers and the other Bhantes for this guidance. May you all and participants attain Nirvana. That's all, Swaminathan. So there is no hindrance or distraction appeared. So you have to continue the same with faith and the steadfast mindfulness. Then as you increase the time period, the regularity, you may start to gather more details of the in-breath and out-breath. Now you are in the gathering the momentum situation, so please be regular and do it with full of faith. Then you will be more immediate with the experience and more details will appear. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව කලක සිට කරමි. ඉක්මනින්ම හිස් අවකාශයට පැමිණ ඇත. විනාඩි කිහිපයක් පමණ ශබ්ද සහ දිගු හුස්ම රැල්ලක් දෙකක් දැනේ. එදෙස සමසිතින් බලන කල ඊටාම විවේකී තැනකටපත් වේ. නීවරණ නොමැත. මෙහි පැය එකහමාරක් සිට විට નિરાයාසයෙන්ම අවදි වීම සිදුවේ. මෙම කාලය තුල කිසිම දෙයක් මතකයේ ඉතිරි නොවේ. එනිසා ලිවිය නොහැක. මෙම තැනට එන්නට අවුරුදු 7ක් ගත විය. ඔබ වහන්සේ පංචතන්ත්‍රයේ සූත්‍රයේ දේශනා ඊටාම ප්‍රයෝජනවත්ය. ඔබ වහන්සේට පතන අයුරින්ම නිවන් සුව ලැබේවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය. So that going to the freedom area and no information area, it's good. But end of that session, you will again with information and the memory. So therefore, that whatever the memory you get at the end of the unknown area, try to report. That will communicate some partial information, and that will help promote the freedom area, the empty area also. That's the only advice I can give. We are moving forward. ප්‍රශ්නාංක 6 අතිපූජනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව මෙනෙහි කිරීමෙන් තොරව සක්මන සිදු කරමි. සක්මන සිදුවන විට පාය වැදෙන ස්ථාන පිළිබඳ දැනුවත් බවක් නොදැනේ. ඊට වේගයෙන් පාද ගමන් කරමින් සිදුවන්නක් මෙන් දැනේ. එවිට සිතිවිලි වලින් තොරය. හිස් බවක් දැනේ. සතිය පවතින බවද දැනේ. පරයන්ක භාවනාව හිඳගෙන ඊටා ටික වේලාවකින් පිම්බීම හැකිලිම නොදෙනී යයි. ඉන්පසු සිතිවිලි නොමැති හිස් අවකාශයකට පැමිණි. එවිට උදරයේ මැද තද්ද බවක්ද දැනුනි. පරයන්කේ අත්විඳි හිස් අවකාශය සක්මනේදීද අත්විඳි බව අවබෝධ විය. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න. ඒකෙත් අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ හිස් අවකාශයේ අවසානයේ මොන වගේ ජවනිකාවක්ද තියෙන්නේ කියන එක පුළුවන් තරම් සත්‍යමත් වාර්තා වෙන්න
ඒකෙන් අපිට අවකාශයේ තාරාතිරම දැනගන්න පුළුවන්. අපි යනවා ඊගාවෙකට. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංක භාවනාව මාගේ මූල කර්මස්ථානය පිම්බීම හැකිලීමය. පර්යංකයට ඉඳගත් විට ඊතා සියුම් පිම්බීම හැකිලීම දෙක තුනක් දැනී නොදැනී යයි. එවිට සිත උදරයේ තුලම තබා ගනී. උදරයේ තුල ඊතා තද ස්වභාවයක් දැනෙන අතර ඒ පිළිබඳ සතිමත් වෙමි. මෙලෙස උදරයේ තද ස්වභාවය පිළිබඳ දිගින් දිගටම සතිමත් වීමේදී සිත නින්දක් නොවන නින්දක් වැනි යමකට වැටි හිස් අවකාශයකටපත් වේ. මෙලෙස හිස් අවකාශය තුල සිටින විට සිතවිලි පැමිණීමෙන් හෝ උදරයේ තද බව නැවත දැනීමෙන් සිත හිස් අවකාශයෙන් ඉවත් වේ. මෙලෙස සිතවිලි පැමිණි විට ඒ බව දැනගනිමින්ද උදරයේ තද බව දැනුණු විට ඒ බව දැනගනිමින්ද උදර චලන නැවත දැනුණහොත් ඒ පිළිබඳ සතිමත් වෙමින්ද පර්යංකයේ ඉදිරියට කරගෙන යමි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට ධර්ම අවවාද ලබා දෙනසේක්වා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ප්‍රශ්නය. ඒකත් විවේකයෙන් පස්සේ දැනන දේ විවේකයේ වගේම නැති වෙනවා. ඒ නිසා විවේකයේ කොහොමද ඒක ඇතිවීම නැතිවීම වගේම විවේකේ නැතිවීමට හේතු වෙන දෝමනසේ හෝ මොනවා හරි පපුවේ තද ගතිය ආනපානෙ හෝ ඒකේ ඇතිවීම නැතිවීම කියන මේ දේ බලනකොට විතරයි අපිට පටිච්චසමුපාදේ තේරෙන්නේ. ඒක නැති වෙනකොට මේක නැති වෙනවා, මේක නැති වෙනකොට මේක ඇති වෙනවා. මේ දෙක එකිනෙකාව නිෂ්පාදනය කරනවා. එකිනෙකාට ප්‍රත්‍යুৎපන්න වෙනවා. ඒකට ඉකිට්ටු කරලා තියෙන නිසා සමීපව දෙකේ අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රත්‍ය reciprocal support එක දැක ගන්න අසුල භාවනා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගාවෙ. ප්‍රශ්න අංක 8 ස්වාමීන් වහන්සේ සතිමත් ඇවිදීම. දිනපතා උදේ සහ සවස ඇවිදීම සතිමත් කිරීමට උත්සාහ කෙරුවෙමි. ඒ සඳහා මා ඇවිද යන මාවත දිගේ ගමන ආරම්භ කළෙමි. දෙපා වෙත සිහිය පිහිටුවා වම දකුණ ලෙස ඇවිද යද්දී ගමන ක්‍රමෙන් රිද්මයකට ඉදිරියට ඇදෙන බව දැනුනි. ගමනේ වේගය ඒකාකාරය. දැන් කුඩා නැග්මක් ඇත. එය තරමක් අසීරුය. හෙමෙන් ඉදිරියට යමි. සුරතල් බල්ලෙක් රැගත් තරුණයෙක් මා පසු කර ගියාය. මාගේ වේගය අඩු නොකර ඉදිරියට පාද තැබුවෙමි. දැන් මාගේ ගමනේ අවසාන කොටසට පැමිණ ඇත. වගුරු බිම මැදින් වැටි ඇති මාවත අඩි 5ක් පළල කෙලින් වැටි ඇති එකකි. වම දකුණ ලෙස පාද මාරුවෙන් මාරුවට තැබුවෙමි. ගමන කෙලවර වූ නිසා ආපසු හැරුණෙමි. ඈතින් ඇති කෝච්චි පාරේ පෙට්ටි 6ක කෝච්චියක් ඇදෙනු පෙනේ. එයද නරඹා ආපසු ගමන ආරම්භ කරමි. මගදී දුටු දේ කුමක් වුවත් ඒවාට සිත ගියේ නැත. දුටුවා පමණක් යයි සිතීමට සමත් වූයෙමි. සිහියෙන්ම ආපසු නිවසට ආවෙමි. පරයන්ක වැඩිම අද උදේ පාන්දරින්ම පරයන්කයට වාඩි වීමට සිටුවෙමි. වේලාව පාන්දර 4යි. අපේ අම්මා කුඩා කල අපට කීවේ බුදුන් 1000ක් බුදු හිමිදිරි පාන්දර පාඩම් කිරීමෙන් මතක තබා ගැනීම ස්ථිරවන බවකි. එය අදටත් මතකය. ඒ නිසා භාවනාවද හරියනු ඇතැයි සිතා පරයන්කය සඳහා වාඩි වූයෙමි. මූලික කර්මස්ථානය ආනාපාන සති භාවනාව පුරුදු කිරීමයි. වාඩි වී දැස පියාගෙන වාඩි කරවා ඇති කය දෙස බලා සිටියෙමි. මට හුස්ම රැලි දැනෙන්නේ පපු පෙදෙසටය. හුස්ම රැලි සීතලට ඇතුල් වේ. දීර්ඝ හුස්මක් ඇතුල් වනු සිහියෙන් බලා සිටියෙමි. එය පිටව ගියේය. එතැන් සිට හුස්ම රැලි දෙකක් අතර පවතින අවකාශය පෙනෙන්නේය. ප්‍රශ්වාසයට පසු පවතින අවකාශය දීර්ඝ වූ නිසා එම අවකාශය තුල රැඳී සිටීමට ආශා කරන බව දැනුනි. එසේ හුස්ම දෙසම බලා සිටීදී හුස්ම රැලි තුනී වනු දැනුනි. ඊටාම සියුම් වූයේ කොතරම් දැයි කිවහොත් කිසිවක් නොදැනී ගියේය. කය නිසලය. එය භාවනාවට දිරිමත් කිරීමකි. පාන්දර අවට පරිසරයේ ඇති නිහඬ බවද භාවනාවට මහත් රුකුලක් විය. මෙසේ සතිමත් පරයන්කය පැයකට වැඩි වේලාවක් කල්ගත කිරීමට හැකි විය. උපදෙසක් බලාපොරොත්තුවෙන් නවතිමි.
ලොකු හාමුදුරන්ට හා අනෙකුත් යතිවරයාණන් වහන්සේලාට নমස්කාර කරමි. තෙරුවන් සරණයි. ඥානා උපාසිකාව. මේකෙත් එච්චර කරගෙන යන තියෙන බාධාවක් ඉස්මතු වෙච්ච බව පේන්නේ නැහැ. හොඳට වැඩේ කෙරෙනවා. ඒක නිසා මේ දීපාන්දරම නැගිටින්න ගත්ත උපදේශය වගේ හැම වෙලාවෙම දවසේ හැම වෙලාවෙම සතිමත් වීම සඳහා හොඳ වේලාවක් කියලා හිතාගෙන දිගට මේ භාවනා කරනවා කියන එකෙන් සතිමත් වෙනවා කියන තැනට ඉතින් හැම පරියන්ක ධක්මං කරනවා තැන ඉඳලා හැම වැඩකදීම සතිමත් වෙනවා කියන තැනට ගියාම ලොකු ඉඩක් පහසුවක් හම්බ වෙයි. එතකොට මේ මෙතෙක් කරපු වැඩවල මෙතෙක් කරපු උපයාගත්ත දේවල් ලොකු ආයෝජනයක් සිද්ධ වෙනවා. දහිතියෙන් උනන්දුවෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා කියතයි. ප්‍රශ්න අංක 9. ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. මම මෙත්තේ වාඩි වෙනකොට සැපක් දැනුණා. බඩ පිම්පෙනවා හැකිලෙනවා තේරුණා. පිම්බෙන විට තද ගතියක්ද හැකිලෙන විට සැහැල්ලුවක්ද දැනුණා. පපුවේ ඩිග් ඩිග් ගාන බව දැනුණා. පපුව ළඟ දැනීම වැඩි දැනීමක්ද පිටත අඩු දැනීමක්ද දැනුණා. ඊට පස්සේ හුස්මට හිත යොමු කළා. හුස්ම දැනුනේ සියුම්වටයි. හුස්ම අතර හිස් තැන් පෙනුණා. හුස්ම හිර වෙන තද වෙන බව දැනුණා. හිස් තැන් ලොකු වුණාට ලාටු ගොඩකින් වැහිලා වාගේ දැනුනේ. හුස්ම බලන්න අමාරු වුණා. ඊට පස්සේ මම කළු කුහරයක ඉන්නා වගේ දැනුණා. කළු කුහරය ඇතුලේ සැරෙන් සැරේ එලි පෙනුණා. ඒ එලි වෙවුලමින් තිබුණා. මමත් වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ හිරිවැටෙන්න පටන් ගත්තා. මොකොත් දැනෙන්නේ නැතිව ගොඩක් වෙලා හිටියා. තිසුමි විමලරත්න 4 වසර ගාල්ල. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ විදිහට මේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් නලියන හැටියට නලියන පෙනුමෙන් හිතේ තියෙන ස්වභාවය තමයි පේන්නේ. තව විදිහට කරගෙන යනකොට තමයි තේරෙයි. පේන අරමුණෙන් තමන්ගේ හිතේ ස්වභාවය කියවෙනවා. ඒ නිසා මේ දකින්නේ මේ අරමුණු වශයෙන් දකින්නේ ඒවා රූපද එනතම් විඳින රිදෙන වේදනාද එවනතේ සංඥාද එතන ඉවට අපි කරන එකතු කරන සංස්කාරද කියන ඒවා මොනවා වුණත් මේ හිතේ වැඩක් තමයි මේ යන්නේ කියලා දකින්නකොට තේරෙයි මේ බලාගෙන එක වෙනස් වෙනවයි කියලා කියන එක හිතේ වෙනස් වීමක් තමයි අරමුණු වෙනස් වීමක් තමයි ඒක හරි ප්‍රසිද්ධයි ඒක බොහොම ගොරෝසුයි මේ වෙනස් වීම තවදුරටත් දක්නාසුලුව දිගට භාවනා කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අංක 10. අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. පරයන්ක භාවනාව. වීරෙන් අදිස්ථානයෙන් පටන් ගන්නවත් සමග අරමුණක් නැති තැනකටපත් වෙනවා. යටි ඇස් දෙක විමසිලිමත්ව එකම තැන එකම දෙස බලා ඉන්නවා. පේන දෙයක් කියන්න නැහැ. බලවත් නොවු සමාධියක් තියෙනවා. කය හොඳට එකතැන් වෙලා. සමාධිය තුල හිත පිට ගියත් එසැනින් එනවා. සතියකට දවස් 4-5ක් පාන්දර වනතෙක් මානසිකාර්ය කරනවා. නිදිමත නැහැ. නොනවත්වා ඉදිරියට මෙලෙස පරයන්කය වීරයෙන් සතියෙන් කරගෙන යාමට අදිෂ්ඨාන කරනවා. සක්මන බලවත් අදිෂ්ඨානයකින් සතියෙන් කරනවා. අක්‍රීය කායක ක්‍රියාවක් ලෙස අත්විඳිනවා. ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කිරීම නිවැරදිද? ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. ඔය ඇත්තට මෙහෙම කරනවා නෙවෙයි. මෙහෙම වෙනවා. ඉතින් වෙන දේවල් වල නෑනේ හරි වැරදි. වෙන දේවල් නෑනේ පිම්පව්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපිට බලන්න පුළුවන්කම නම් කුසලතාවයක් පිනක් දක්ෂතාවයක් තමයි. ඒ නිසා මේ මොනවාක්වත් පේන්නේ නැහැ කියලා කියනවනම් හිතේ කෙලෙස් නැහැ. ඉතින් අන්නේ විදිහට මේක පිළිබඳව සිද්ධ වෙන දේ පිළිබඳව කිසිේත්ම සැක කරන්න අයිතියක් අපිට නැහැ. සිද්ධ වෙන දේ සිද්ධ වෙන විදිහට වාර්තා කරන්න. ඒකට අහගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මේක මේ හිතින් හදපු මනෝ විකාරයක්වත් මේ එහෙම නැත්තම් හිතලුවක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම දිගට යන්න දෙන්න පුළුවන් නම් අපි සම්පූර්ණ ස්වභාවික වෙනවා ජීවිතේ. ඒකට කියනවා ටාઓයිසම් කියලා. අපි සෝව ධර්මයට එකතු වෙලා බලන්න එකයි කරන්නේ. ඒ නිසා වගේ හරි වැරදි බලන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. මේ පුලන්තරණ ඒකට ඒ වෙනුවට ප්‍රසන්න මනසකින් සතුටු මනසකින් ඉදිරියට යන්න කියලා කියනවා.
ප්‍රශ්න අංක 11. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය සාමින් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව. සතිමත් ඇවිදිනවා. වම දකුණ වශයෙන් ඇවිදින බව දන්නවා. හුස්මට සිත යෙදවි ඇති නිසා අත්දැකීම් රාශියකි. අඩියෙන් අඩියටම වෙනස්ය. වරක දකින්නවා නැති වෙනවා. අද නිරීක්ෂණය වුණේ හුස්ම ගැනීම සිදුවන අවස්ථාවේදී හුස්ම ඇතුල් වූ දැනීම, නාසය ඇතුළත හැප්පීම නිසා සිදු වූ දැනීම, උගුරෙන් පහළට යන දැනීම යන වශයෙන්ද උදරය තෙක් යන බව දැනුණා. මේ අතරතුරම පාදයන් මාරු වෙනවා. එවිට නිරීක්ෂණය වුණා. හුස්ම ගත්ත දැනීම පාදය තබන මොහොතදී වෙනස් වුණා. එවැනි ක්‍රියා කිරීම් රාශියක් සිදුවන බවත් වේගයෙන් සිදුවන දැනීම් රාශියක් සිදුවී අවසානයේදී පාදය තබන මොහොත තමයි අපිට වඩා දැනුවත්ව දැනෙන්නේ. බාහිර දේවල් තිබුණා, ඇසුණා, දැක්කා. ඒ මොහොතවල පවා නිරීක්ෂණයට ලක්ුණත් ඒවා ගොඩක් වශයෙන් යන බව දැනීමක් තිබුණා. සියුම් දැනීමක් තියෙනවා. සිතක් කියා නොමැති බවක් දැනිමි. රාශියක් සිතක් කියා නොමැති බවක් දැනිමි. රාශියක් සිදු වෙනවා. එහෙම දැනීමකුත් නැහැ. සිරුර ගැන දැනුවත්කම තියෙනවා. කියන්නේ දැනීම් රාශියක් බවයි හැඟුනේ. පැහැදිලි බව දැනට අඩු වුණත් සතිමත් වීමෙන් එය වෙනස් වෙන බව විශ්වාසයි. මෙතෙක් නොදැක ගොඩක් දැනීම් ක්ෂණයකින් දැක යනවා. එහෙම තත්වයකට අද අත්දුටුවෙමි. සක්මණෙන් නික්ම ආවෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මෙහි පැටලේ කියා සිතුන ආකාරයට සක්මණෙන් නික්ම ආවේ කවුද ස්වාමීන් වහන්සේ අපව මෙහි පැටලෙවි කියා සිතූ ආකාරයටයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කියා අප හඳුන්වන්නේ කුමකටද? මේවා ගැන පැහැදිලිව කියා දෙනෙමින් ඉල්ලමි. පර්යංකය. සක්මණේ නික්ම වී සතිමත් හිටියා. හුස්ම ගත්තා. බාහිර දේවල් දැනුණා. වෙන්න කියන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. සතිමත්ය. කුඩා දේ නිරීක්ෂණය වෙනවා. දැනට දැනීම් රාශියක් ලෙසයි විතරයි දැනෙන්නේ. හිතක් කියනවා දැනීමක් නොමැත. කාරුණික උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුල්ලට පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. මේ දැනෙන දෙයට නමක් දාපු ගමන් ඒ නමට තරම් නොවන විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා නමක් නොදා ඔක දිහා බලන්න පුළුවන් නම් මම ඒ පේන සංසිද්ධියෙන් ඒ සම්තතියෙන් අකුසල් කරගන්නේ මේකට නම් කරන්න ඕනේ මේ මොකද්ද වෙන්නේ මොකක්ද දානපාන කියන්නේ කියලා හොයන්නේ ඔය අකුසල් නැතිව ඇති කරන්න තමයි. ඒ පේන දේ සම්තතිය වශයෙන් ගොජේ කියලාත් අපි කියනවා. දිහා බලාගෙන කොච්චර වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද බලන්න මන්දෝත්සාහී නොවි. කම්මැලි නොවි. ඒකාකාරී නොවි. ඒක තමයි අපි මේ තපස භාවනා කියලා කියන්නේ. නම් වණන් දාන්න කිව්වොත් දෙන්නරම් බැරි නෑ නම්. නමුත් නම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒක වෙන දෙයක් බාටපත් වෙන නිසා ඒ අනිත්‍ය භාවය කියන පොදු නම යටදී මේ සියල්ල දිකට නිරීක්ෂණය කරන යන්න කියලා කියනවා. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. අවසරයි ගරු සාමින් වහන්සේ. වසර කිහිපයක සිට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පිට භාවනාව පුහුණු කරමි. සක්මන් භාවනාවට වැඩි කැමැත්තක් දක්වමි. මෑතක සිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඇඟ වේවුලා යෑම සහ හිරිවැටීම වැඩියෙන් සිදුවේ. ඔළුවට වැඩියෙන් හිරිගතිය දැනෙන අතර වම දකුණ ඉදිරිපස පසුපස වශයෙන් මාරුවේ. සමහර වෙලාවට තද හිස රැල්ලක්ද ඇතිවේ. පාලනයකින් තොරව සිදුවන දේ මධ්‍යස්ථ සිතකින් බලා සිටී. ඇතුළත සිදුවන සිදුවීම් පිට අයට නොතේරේ. දිත්ව ජීවිතයක් ගත කරන්නෙකුසේ හැඟේ. අඩුපාඩු ඇතොත් පෙන්වා දී ඉදිරියට කළ යුතු යමක් ඇතනම් පහදා දෙනු මැනවි. තෙරුවන් සරණයි. ඔය මේ විදිහට මධ්‍යස්ථයෙන් බලන්න හිටියොත් තමාටම තමන්ගේ අඩුකම් පෙන්ලා දෙනවා. ඒක නැත්තම් ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඒ පෙන්නන දීමත් හැදීමක්ම තමයි. පෙන්ලා දෙන්නේ ඒක හදමින්ම තමයි. ඒක තමයි භාවනා කියන වටිනාකම. වෙදත් තමන්, ලෙඩත් තමන්, බෙහෙතත් තමන්. ඒක තැනට මේ සියල්ලම එනවා. එතකන් ඉතින් අපි ඔය වටපිට බලන ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මධ්‍යස්ථ හිතින් මේක දේශ බලා සිටීම දිගට කරන්න කියලා කියනවා.
ප්‍රශ්න අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ප්‍රියංකා මොකද කියන්නේ? ලිඛිත ප්‍රශ්න අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. එනිසා අපි මෙතනින් අපේ සතිವಾರය સમાપ્ત කරනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දරුවන් චරණයි.